नमस्कार दर्शक बंधु आज आसतु आम बढ़िया बढ़िया घर हेल्थ टिप्स विषय जानवा समस्ते धैर्य सहित भिडियोटी देखु उभय पुरुष और नारी मानी आज भिडियोटी बहुत दरकार आसो तेज आसतु डेरी करके सुंदर भिडियोटी आज आरंभ करवा। नंबर 1 मासकु 2 थर अंडार हलदी अंश अर्थात केसर खाइबा उचित कहीं पोषक तत्व आम त्वचा को सूर्य किरण ठारू रक्षा करे। नंबर 2 डायबिटीज रोगी कदली फूल बा भंडा खूब उपकारी बोली एक गवेषणा जमापड़ी। कदली फूल खाइले डायबिटीज रोगी सुगर स्तर कम होता है, तेणुक समस्त को कदली फूल एवं भंडा खाइबा उचित। नंबर 3 अधिक चिंता कले कि टेंशन कारण केश प्रबल मात्रा छड़ी थाए, यार प्रतिकार निमंते नियमित पिस्ता बादाम खाइबा जरूरी। तेणुक जहाँ होगा देवा अधिक चिंता कले निजर ही क्षति होता है, निजर ऊपर ही बीमार आसी थाए। नंबर 4 कखारु सिझा प्रतिदिन रुटी किंबा भात सहित युवती हूँ कि महिला मानी हूँ खाइबा भल, यह द्वारा त्वचा पाई अनेक उपकार मिलता है बोली विशेषज्ञ माने मत देते। नंबर 5 व्रण समस्या होउथिले धनिया पत्रर रस एवं महू समान परिमाण रे मिसेकी व्रण उपरे लगाइले ताहा दबी जाए। एपर्यंत जो मैंने कमेंट रे निजर नाम लिखि नाहांती समस्ते निज निजर नाम लिखि दियंतु। मु जणाइबा चाहूची जो माने मो व्यूअर्स माने वीडियो देखुचनी तांकर ना सब कोन रहिछि। एबे आसु जानिबा नंबर 6 जदि आपण कौनसी कार्य करबा समय थका अनुभव करुछंती ताहाले शरीर को ठीक भाव में ऑक्सीजन न मिलवा कारण एपरि होइथाय। एही समय आपण बीट रो जूस पी देले थकापन टिके दूर होइथाय एवं शरीर को एनर्जी मिलता है। नंबर 7 नियमित प्लास्टिक कप रे गरम चा पीबा द्वारा फुसफुस एवं यकृत कर्कट होबार आशंका बढ़ी थाए। यही कप रु एसिड बाहरी चा रे मिसिकी पेट को जाए, यापर यही एसिड पेटरे जमा होता है जहाद्वारा पाचन तंत्र को प्रभावित करें। नंबर 8 कदली फूल किंबा कंचा कदली आपण मैंने खाईपारे। यह व्यतीत यही फूल विभिन्न व्यंजन प्रस्तुत कर आपण मैंने खाईपारे। सेपरी ग्राइंडिंग करी एही फूलर चटनी प्रस्तुत करी आपण मैंने डायबिटीज रोगी को दे पारे, से खाईपारे कारण कदली फूल डायबिटीज रोगी बहुत उपकारी अटे। नंबर 9 कदली फूल कोलेस्ट्रॉल को कम करुथिबारु हृदरोगी यह बहुत उपकारी। नंबर 10 जेते बेले भी धूमपान करिबा पई मन हेउची से समय लेंबू रस रे महू टिके मिसै देकी पी दियंतु। एपरि करले आपनको धूमपान करिबार इच्छा टिके दूर हेबो, ता सहित शरीर रे थिबा सब विषाक्त जिंस बाहर को चली आसीबो। नंबर 11 आइसक्रीम समस्त को भल लगे खाइबा पे, किंतु अधिकांश लोक यहाको खाइबा पर तुरंत टिके पानी पी दियंती। लोकों को यह जानिबा उचित कि ठंडा आइसक्रीम उपरे पानी पीवा द्वारा ठंडा गरम हो पारे और आपन को एसिडिटी हो पारे, काश ठंडा एवं गैस परी समस्या हो पारे। तो आइसक्रीम खाइबा पर संगे संगे तुरंत पानी पियंतु नहीं। नंबर 12 गर्भावस्था चिट होइकी शोइबा को महिला को मना करा जाए। बाम कड़ मारी शोइबा को सेमाने को परामर्श दिया जाए कारण खाद्य ठीक रे हजम होइथे। सेतिपय कुहा जाए जे सीधा शोइबा द्वारा गर्भस्थ शिशु ठीक भाव निश्वास प्रश्वास नहीं पारे ना, किंतु एभली भाबिबा भूल अटे। आपनको जो भली शोइबा को भल लागे सेମିତି शोइबे। जदि अणनिश्वास लागे आपण माने एकड़ सेपड़ केवल जे बाम कड़े शोइबे ताहा ठीक नहीं। आपण माने बाम डाहाण उभय पार्श्व रे शोइ परिबे, जितेबाला आपको जमी कंफर्टेबल लगुच सेमती करवा उचित। नंबर 13 धूमपानर अभ्यास को दूर करने जुआणी पाटी पकई चोबेबा आरंभ कर दियंतु। आरंभ आपको एपरी करबा भल न लगी पारे, किंतु पर आपको निश्चय भल लगे। आप धीरे धीरे धूमपानर अभ्यास को निश्चय दूर करें। नंबर 14 सुहागर चिन्ह भाव में सिंदूर एक खास जिनस अटे। जदि आपणकर सिंदूर डबारू अन्य महिला मानक सिंदूर पिंधवाई देते तेबे यही अभ्यास बंद कर दियंतु।
ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଡବାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟ କେହି ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 15, ମାନସିକ ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ଉଦାସୀନତା ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦାସୀନତାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଓ ବେମାର ଏସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ମିଶୁଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବେମାର ଏସବୁ କମ୍ ରହେ। ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 16, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 17, ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଖରାପ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନମ୍ବର 18, ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍, ବାନ୍ତି, ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି କାମ ହେଉ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 19, ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ମେଦ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। କାଶ କଫ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ବହୁତ ସହାୟକ ହୁଏ। ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପ ବି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ତୁଳସୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ପରି ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କାଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀକୁ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 21, ଯଦି ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପନିର ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହା ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ନମ୍ବର 22, ସୋରିଷ, ଜିରା କି ଫୁଟଣ ଗରମ ତେଲରେ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇକି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଫୁଟଣ ଗରମ ତେଲରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ଫୁଟଣ ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫୁଟଣକୁ ସବୁବେଳେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ହିଁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23, କ୍ରୋଧଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତାର ଉପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି କ୍ରୋଧ କରିନଥାଏ। ନମ୍ବର 24, ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାତିରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରର ମଲାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଚେହେରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 25, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, କ୍ଷୀର ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ନରମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 26, ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 27, ଖବରକାଗଜରେ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଖବରକାଗଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଳିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସିଧା କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଖବରକାଗଜ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 28, ଗାଜରର ଜୁସ୍ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ 1 ଗ୍ଲାସ ଗାଜରର ରସ ପିଇବା ଭଲ
ଏହା ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନଇବାର ଅର୍ଥ ଏହା କଦାପି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଔଷଧ ପକେଟରେ ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋବାଇଲରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ସତେଜ ଭାତ ଅପେକ୍ଷା ବାସି ପଖାଳରେ ଅଧିକ ଫାଇବର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରେ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲ୍ଦି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁ। ମସଲାଦାର ଓ ଭଜା ତେଲର କମ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିନା ତକିଆରେ ଶୋଇଗଲେ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳେ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଡ଼ା ଦାଗ, କଟା ଦାଗ ଯିବା ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ଛେଲି ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଳେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଗ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତେନ୍ତୁଳିର ଛାଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଦାଗ ଉପରେ। ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର। ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଟମାଟୋକୁ ଔଷଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନିଜର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିରାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ସହିତ ଦହି ମିଶାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସାବୁନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ସତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ସତ ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରି ନଥାଏ। କିଛି ଛତୁରୁ ମିଠା ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ, ସେହିଭଳି ଛତୁକୁ ବିଲକୁଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଛତୁ ବି କଦାପି କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇସାରିବା ପରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଖାଇଲେ ପାଟିର ସ୍ମେଲ ଦୂର ହେବା ସହିତ ହଜମ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ପିଜୁଳି କାଟିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ମଶା ଆସିନଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ମୂଷାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ରୋଷେଇ ଘରର କୋଣ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଘରକୁ ମୂଷା ଆସିନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଧିକ ମୂଷା ଥାଏ ନା, କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠିକି ମୂଷା ଆସିନଥାଏ। ଓଦା ଚୁଟିକୁ ପାନିଆରେ କେବେ ବି କୁଣ୍ଡେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଚୁଟି ଅଧିକ ଝଡ଼େ ଏବଂ ଚୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଶା କାମୁଡ଼ି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଧରେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିଟାମିନ୍ ଏରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆଖି ଆଉ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଟେ। ଔଷଧ ଖାଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଲିଭରକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଔଷଧ ଏବଂ ଚାହାର ତାଳମେଳ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭରକୁ କମଜୋର କରେ। ତ ଔଷଧ ସହିତ କେବେ ବି ଚାହା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।